નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18માં 11 વાગ્યાની 11 ખબરો સાથે હું છું દાનવી માલી। વાત કરીએ સમાચારની તો ત્યારે હાલ નેતાજીને પ્રચારમાં નાગરિકોએ સવાલોથી ઘેર્યા છે। સાબરકાંઠામાં અશ્વિન કોટવાલા હતા પ્રચારમાં, તો નાગરિકોના સવાલોના જવાબમાં અટવાયા છે। ત્યારે કોટવાલે કહ્યું, તમને જવાબ આપવા બંધાયેલો નથી। તો ગામમાં પ્રચારમાં હતા અશ્વિન કોટવાલ। તો મહત્વના સમાચાર ચૂંટણીને લઈને આવી રહ્યા છે। અત્યારે સવાલોથી ઘેરાયા છે નેતા। નેતાજીને પ્રચારમાં નાગરિકોએ સવાલોથી ઘેર્યા છે। પ્રચારમાં નેતાજી સવાલોથી ઘેરાયા છે। સાબરકાંઠામાં અશ્વિન કોટવાલ પ્રચારમાં હાજર હતા, ત્યારે નાગરિકોના સવાલના જવાબમાં અટવાઈ ગયા છે કોટવાલ। તો એક બાજુ ચૂંટણીને લઈને પ્રચાર કરી રહ્યા છે, ત્યારે નાગરિકોના સવાલોમાં અટવાઈ ગયા છે કોટવાલ। ત્યારે ગામમાં પ્રચારમાં હતા અશ્વિન કોટવાલ। તો ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાને લઈને મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। રાહુલ ગાંધી પર અત્યારે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાને લઈને મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। રાહુલ ગાંધી પર નડ્ડાના આકરા પ્રહારો થઈ રહ્યા છે। તો ભારત જોડો યાત્રામાં રાહુલ સાથે મેઘા પાટકર જોડાયા છે। ગુજરાત વિરોધી તાકાત સાથે કોંગ્રેસ છે તેવું નડ્ડાએ જણાવ્યું છે। તો ગત ચૂંટણી કરતા ભાજપની સીટ વધશે તેવું પણ જેપી નડ્ડાએ જણાવ્યું છે। તો એક બાજુ ગુજરાતમાં ભાજપની પ્રચંડ જીત થશે। भाजप एक परिवार है, परिवार एक साथे है। तो तमाम लोग भाजपनी टिकटनी इच्छा राखी रह्या छे तेवुं पण जेपी नड्डा बोल्या छे। तो जेपी नड्डा महत्वनुं निवेदन आप्युं छे, कांग्रेस पर आकरा प्रहार कर्या छे। गुजरात चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का काम जोर शोर से चल रहा है और उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हाजिर है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। क्या कहेंगे सर? पिछली बार 99 सीट के साथ सरकार बनी थी, इस बार कितनी सीट के साथ सरकार बनने वाली है? अच्छी सरकार बनेगी और कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बनेगी और आप देखिएगा हम नए रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ेंगे। आप नए रिकॉर्ड बनाने की बात कर रहे हैं। पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो खास करके भाजपा को अगर कहीं नुकसान हुआ हो तो वो सौराष्ट्र में हुआ था, और सौराष्ट्र में भी बेसिकली अगर देखा जाए तो दक्षिण सौराष्ट्र का जो बेल्ट है वहां पे नुकसान हुआ था। इस बार किस प्रकार की रणनीति है? ऐसा है, रणनीति मैं बाहर तो बताता नहीं हूँ, लेकिन रणनीति फुल प्रूफ है। और पिछली बार भी हम जीत करके निकले थे, इस बार हम और अच्छे से जीत करके निकलेंगे और सौराष्ट्र में अच्छे नतीजे आएंगे। सौराष्ट्र में अच्छे नतीजे आएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से नर्मदा डैम के ऊपर राजनीति भी हुई थी और अभी फिलहाल गुजरात के चुनाव है और उसी वक्त भारत जोड़ो यात्रा में मेघा पाटकर भी दिखी है राहुल गांधी के साथ। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये तो आपको ध्यान में लेना चाहिए और गुजरात की जनता बहुत अच्छे से ध्यान में ले रही है कि आज नर्मदा के कारण सौराष्ट्र में घर घर पानी पहुंचा है। 115 डैम्स को नर्मदा का पानी पहुंचाया गया है और उस कारण से सौराष्ट्र की तस्वीर और तकदीर बदली है। और इस नर्मदा के ऊपर बांध बनाने में, रोकने में मेघा पाटकर का क्या रोल है, ये गुजरात की जनता और सौराष्ट्र की जनता अच्छी तरीके से जानती है। वो यह भी जानती है कि जिस तरीके से जब इसके डैम की हाइट को रेज करना था तो उस समय मेघा पाटकर का क्या रोल रहा है। इट हैज़ बीन एंटी डेवलपमेंट। वो विकास की विरोधी रही हैं, वो नर्मदा विरोधी रही हैं, वो सौराष्ट्र विरोधी रही हैं, वो गुजरात विरोधी रही हैं। ऐसे के साथ राहुल गांधी हाथ मिलाते हैं तो इससे संदेश स्पष्ट जाता है कि कांग्रेस पार्टी विकास रोकने वाले लोगों के साथ खड़ी होती है। कांग्रेस पार्टी राजनीति से युक्त होकर के और जनता के से खिलाफत करते हुए वह ऐसे लोगों का साथ लेती हैं और इनके साथ ही चलती हैं, और इसका असर गुजरात की जनता पर तो पड़ेगा ही, और गुजरात की जनता को आगाह कराना ये हमारी जिम्मेवारी है। भाजपा अपना मुकाबला किसके सामने मान रही है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? क्या कहेंगी इसके बारे में? जहां तक सवाल है आम आदमी पार्टी का, तो उनका रिकॉर्ड इस प्रकार से है कि वो बनारस में भी लड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ लड़ा, 350 सीट्स में 349 पे जमानत जब्त करा ली, उत्तराखंड में 69 सीट्स में लड़े थे, 65 पर जमानत जब्त करा ली, गोवा में गए थे वहाँ 39 सीट्स पर लड़े थे, 35 पर जमानत जब्त करा ली। अभी हिमाचल में लड़के आए हैं, 67 सीट्स पर लड़े हैं, 67 पर जमानत जब्त होगी। ये तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ये जरूर है कि वो बैनर, पोस्टर, पंजाब का एडवर्टीजमेंट, गुजरात में जिसका कोई लेना देना नहीं है,
कोई सारोकार नहीं है, दिल्ली का एडवर्टीजमेंट उसे भर दो गुजरात में। तो जनता को बरगलाना, जनता को भ्रमित करना, ये उनकी आदत है और इनकी योजनाओं को फेल करना ये हमारी फितरत है। तो इसलिए उनका कुछ रहने वाला नहीं है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, पुरानी पार्टी है, उनके कुछ काडर के लोग हैं, वो उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन कांग्रेस भी कमजोर होगी। दिन प्रतिदिन कांग्रेस भी कमजोर हो रही है, ये आपका कहना है। भाजपा और उनके कार्यकर्ता है वो डिसिप्लिन के मामले में जाने जाते हैं, मगर पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में, कमलम के दरवाजे बंद करने पड़े। उम्मीदवारों का नाम जो जिस तरह से जाहिर हुआ, भाजपा के जो नेता थे वो पक्ष में भी खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है ना कि सब भारतीय जनता पार्टी का टिकट चाहते हैं। तो आपका पहले प्रश्नों का उत्तर तो यहाँ आपको मिल चुका है कि इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब रही बात हमारी पार्टी की, ये प्रजातांत्रिक पार्टी है। आपके घर में आपका बेटा ही कई बार आपसे नाराज हो जाता है, तो इसका मतलब वो आपका बेटा तो नहीं होता रहता। आपका भाई आपसे नाराज हो जाता है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि वो भाई नहीं रहता। तो ये सब लोग हैं, मना बुझा करके सबको चला लेना हमारा काम है और हम करेंगे इसको। जी, तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और उनका कहना है कि गुजरात में फिर से एक बार भाजपा की सरकार बनेगी और जिस तरह से पिछले चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन जो सौराष्ट्र में रहा था, उससे कई गुना अच्छा इस बार सौराष्ट्र में रहने वाला है। कैमरामैन अभय त्रिवेदी के साथ अंकित पोपट, न्यूज़ 18 રાજકોટ। તો રાજ્યમાં ચૂંટણીનો માહોલ બરાબરનો ગરમાયો છે, ત્યારે આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપનો દોર પણ જામી રહ્યો છે। ત્યારે તમામ જે નેતાઓ છે, કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધી પર ભાજપના આકરા પ્રહાર થઈ રહ્યા છે। ત્યારે વિકાસ વિરોધી આકરા પ્રહાર જે થઈ રહ્યા છે, એવામાં કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીની આગેવાનીમાં યોજવામાં આવેલી ભારત જોડો યાત્રામાં મેઘા પાટકર જોવા મળતા રાજકારણનો પારો ગરમાઈ ગયો છે। રાહુલ ગાંધી અને મેઘા પાટકરનો ફોટો સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે ટ્વીટ કરીને આક્ષેપ મૂક્યો છે। ભૂપેન્દ્ર પટેલે ટ્વીટ કરીને નર્મદા વિરોધીઓ પર આકરા પ્રહારો કરતા કહ્યું કે મેઘા પાટકરને તેમની યાત્રામાં કેન્દ્રીય સ્થાન આપીને રાહુલ ગાંધી બતાવે છે કે તેઓ એવા તત્વો સાથે ઊભા છે જેમણે દાયકાઓ સુધી ગુજરાતીઓને પાણી આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો। ગુજરાત આ સહન નહીં કરે તો સીઆર પાટીલે કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કરતા કહ્યું છે કે અર્બન નક્સલી મેઘા પાટકરે નર્મદા યોજનાનો વિરોધ કરીને કચ્છ અને સમગ્ર ગુજરાતના વિકાસમાં અવરોધ નાખ્યો હતો। તો આજે કોંગ્રેસ ગુજરાતના વિકાસ વિરોધી અર્બન નક્સલી સાથે ભારત તોડો યાત્રા કરી રહ્યું છે। ગુજરાતના વિકાસ વિરોધી અર્બન નક્સલીઓના સાથ લેનારને આ ગુજરાત ક્યારેય પણ સાથ નહીં આપે। કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકોરે પણ રાહુલ પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે। सारी बातें गुजरात को पता है, गुजरातियों को पता है। और मेघा पाटकर एक नर्मदा विरोधी, गुजरात विरोधी, उनकी सभी प्रतिक्रिया और उनका आंदोलन आज भी लोगों को याद है। और आज राहुल गांधी के साथ मेघा पाटकर जो घूम रही है भारत जोड़ो यात्रा में, इसका मतलब यही है कि कांग्रेस नर्मदा विरोधी है, कांग्रेस गुजरात विरोधी है और ये असली चेहरा लोगों के सामने आ गया। गुजरात की जनता जानती है कि नर्मदा बांध का विरोध करने वालों के साथ नहीं जाना है। गुजरात की जनता तो विकास में विश्वास रखती है और राहुल गांधी जी के साथी तो जिनके साथ आज फोटो नज़र आती है, समर्थन नज़र आता है, ये कभी नर्मदा बांध के लिए आंदोलन करते थे, विरोध करते थे। गुजरात की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। વાત કરીએ આગળ તો જેલમાં બંધ દિલ્હીના મંત્રીનો વિડીયો વાયરલ થયો છે। ત્યારે તિહાડ જેલમાં મસાજ કરાવતા હોય તેવો આ વિડીયો વાયરલ થયો છે। ત્યારે મહત્વના સમાચાર, સત્યેન્દ્ર જૈનનો આ વિડીયો વાયરલ થયો છે। દિલ્હીના તિહાડ જેલમાં મસાજ કરાવતા હોય તેવો આ વિડીયો સત્યેન્દ્ર જૈનનો વિડીયો વાયરલ થયો છે। મની લોન્ડરિંગ કેસમાં તેઓ જેલમાં છે સત્યેન્દ્ર જૈન, અને હાલ તેમનો વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે। ત્યારે સત્યેન્દ્ર જૈનને જેલમાં જલસા હોવાનો ભાજપનો પ્રહાર છે। તો ભાજપે ફરી આપ પર આકરો પ્રહાર કર્યો છે। વિડીયોમાં દેખાઈ રહ્યું છે કે સત્યેન્દ્ર જૈન જેલમાં જ મસાજનો આનંદ ઉઠાવી રહ્યા છે। તો આ વિડીયો વાયરલ થયા બાદ ભાજપે આરોપ લગાવ્યો છે કે સત્યેન્દ્ર જૈનને જેલમાં વીઆઈપી ટ્રીટમેન્ટ મળી રહી છે। તો વાયરલ વિડીયોમાં સત્યેન્દ્ર જૈન મસાજ કરાવતા દેખાઈ રહ્યા છે। જે વિડીયો વાયરલ થયો છે તેમાં અલગ સમય છે, કેમ કે દરરોજ અલગ અલગ કપડાં બદલાયા છે। તો જો કે તિહાડ જેલના સૂત્રોએ દાવો કર્યો છે કે આ સીસીટીવીના ફૂટેજ છે અને આ વિડીયો ખૂબ જ જૂનો છે। અને હવે વાત કરીએ પ્રચારમાં પ્રધાનમંત્રીની।
પ્રધાનમંત્રી મોદી આજથી 3 દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે છે ત્યારે આજથી પીએમ મોદી ગુજરાતમાં જનજાગૃતિ પ્રચાર કરશે અને આ 3 દિવસના પ્રવાસના તેમના અલગ અલગ કાર્યક્રમો છે તેઓ જનસભાનું સંબોધન કરશે તો આજથી 3 દિવસ પીએમ મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે છે એક બાજુ ચૂંટણીનો માહોલ ગરમાઈ રહ્યો છે ત્યારે તેવામાં ગુજરાતમાં પ્રવાસમાં છે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી તેઓ જનજાગૃતિ પ્રચાર કરશે અને આ 3 દિવસના પ્રવાસ દરમિયાન 8 જનસભાને સંબોધિત પણ કરશે તો આજે પીએમ મોદી વલસાડમાં જાહેર સભાનું સંબોધન કરશે ડાભેલ ચેકપોસ્ટથી ધરમપુર સર્કલ સુધી રોડ શો પણ યોજશે તો સાંજે 5:30 વાગે ધરમપુરના જુજવા ગામે પીએમની સભા યોજાશે અને આવતીકાલે પીએમ મોદી સોમનાથ મંદિરમાં દર્શન કરીને વેરાવળ ધોરાજી અમરેલી અને બોટાદમાં જાહેર સભાનું સંબોધન કરશે જ્યારે 21 તારીખે સુરેન્દ્રનગર જંબુસર અને નવસારીમાં જનસભાને સંબોધિત કરશે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ફરી એકવાર ગુજરાતના ચૂંટણી પ્રવાસે આવી રહ્યા છે ત્યારે વલસાડ જિલ્લામાં પીએમ મોદી જનજાગૃતિ પ્રચાર કરશે વાપીમાં ભવ્ય રોડ શો યોજશે તેમજ જુજવામાં જંગી જનસભાનું સંબોધન કરશે જેને લઈને તડામાર તૈયારીઓનો દોર પણ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે તો વડાપ્રધાનની સુરક્ષામાં 9 એસપી 17 ડીવાયએસપી 40 પીઆઈ 90 પીએસઆઈ અને 1500 પોલીસ કર્મીઓ પણ જોડાશે પીએમ ફરી વલસાડના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે ત્યારે વલસાડના કાર્યકર્તાઓ અને નાગરિકો પીએમને આવકારવા થનગની રહ્યા છે તો લોકોમાં અનેરો ઉત્સાહ પણ જોવા મળી રહ્યો છે વિધાનસભા વિસ્તારના લોકો નાગરિકો અને વાપી શહેર તેમજ વાપી નોટિફાઈડ એટલે કે ઔદ્યોગિક વિસ્તારના નાગરિકો માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીને આવકારવા માટે થનગને છે અને એની બધી તૈયારીઓ થઈ ગઈ છે આ અનુસંધાને 9 એસપી 17 ડીવાયએસપી 40 પીઆઈ 90 જેટલા પીએસઆઈ અને 1500 જેટલા પોલીસ કર્મીઓ બંદોબસ્તમાં તૈનાત થનાર છે જેમાં સભા સ્થળ બંદોબસ્ત રોડ બંદોબસ્ત વગેરેનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે જુજવા ખાતે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનાઓની જાહેર સભા વલસાડ રૂરલ ખાતે આયોજન કરવામાં આવેલ વેલકમ બેક વાત કરીએ આગળ તો મધ્યપ્રદેશના સીએમ ગુજરાતના રણ મેદાનમાં છે અને તેઓ કહ્યું કે મોદી કલ્પવૃક્ષ છે માંગો એ મળશે ત્યારે કેજરીવાલ છે બાવળનું વૃક્ષ માત્ર કાંટા આપશે તો રાહુલ બાબા નિંદણ છે આખો પાક નષ્ટ કરી દેશે नरेंद्र मोदी है कल्प वृक्ष जो जरूरत है वो ही मिलेगा और केजरीवाल है बबूल का पेड़ केवल कांटे ही करेंगे राहुल बाबा खरपतवार है ये फसल ही खराब कर देगा ये कांग्रेस ये आप ये देश से संतोष और चैन साफ कर देंगे સુરેન્દ્રનગરના સાયલા મેળાના મેદાન ખાતે કુંવરજી બાવળિયાની સભા યોજાઈ છે તો લીંબડી વિધાનસભાના ભાજપના ઉમેદવાર કિરીટસિંહ રાણાને જંગી બહુમતીથી જીતાડવા માટે અપીલ કરી સાયલા અને ચૂડા તાલુકાના ભાજપના આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા ચૂંટણી નજીક આવતા જ ઉમેદવારો જ્ઞાતિ જાતિના નામે વોટ માંગે છે ત્યારે પિતાના નામે વોટ માંગતા જાય છે ત્યારે ગાંધીનગર દક્ષિણ બેઠકના અપક્ષ ઉમેદવાર જ્ઞાતિ જાતિના વાડાથી દૂર રહ્યા છે અપક્ષ ઉમેદવાર રાજવીરે એફિડેવિટમાં ફક્ત પોતાના નામનો ઉપયોગ કર્યો છે ક્યાંય તેઓએ તેમના પિતાનું નામ અથવા તો પછી તેમની અટકનો ઉપયોગ નથી કર્યો તો રાજવીર સાથે વાત કરતા તેઓએ જણાવ્યું કે તેઓ આ જ્ઞાતિ જાતિના નામે વોટ માંગવાની પ્રથા નાબૂદ કરવા માંગે છે ઘણા બધા મુદ્દા છે જેને લઈને લોકો વચ્ચે જઈશ અસંગઠિત મજૂરોને મદદ કરવાની વાત હોય કે પછી આર્થિક સામાજિક ન્યાય હોય ન્યાય અપાવવાના સહિતના તમામ મુદ્દાઓ સાથે તેઓ લોકો વચ્ચે જઈશ તેવું તેમણે કહ્યું છે મારે જાતિ ઉપર કે મારા ફાધરના નામ ઉપર કે ધર્મના નામ ઉપર વોટ ના લેવા હોય મેં ફક્ત ને ફક્ત મારું નામ રાજવીર ઉમેદવાર તરીકે નોંધાયું છે મારો પહેલો ઉદ્દેશ એ છે કે અસંગઠિત મજદૂરો છે એમને રોજીરોટી મળી રહે એનો અવાજ બની શોષણ મુક્ત થાય એ વસ્તુ મુખ્ય છે દ્વારકામાં જામરાવલમાં ભાજપની સભા યોજાઈ જેમાં ઉત્તર પ્રદેશના ધારાસભ્ય સુરેશ રાણા સહિત પબુભા માણેક સભામાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે તો મોટી સંખ્યામાં ભાજપમાં કાર્યકરો હાજર રહ્યા સુરેશ રાણાએ કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર પણ કર્યા
हमेशा बोलता हूँ कि भारत माता की जय, आप ऐसे मत बोला करो। તો રાજકોટની ધોરાજી બેઠક પર કોંગ્રેસને ઝટકો મળ્યો છે ત્યારે મોટી પાનેલીમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ભાજપમાં જોડાશે। જિલ્લા પંચાયત સભ્ય સરપંચ ભાજપમાં જોડાશે ત્યારે 100થી વધુ કાર્યકરો કેસરીઓ ધારણ કરશે। તો ભાજપ ઉમેદવાર મહેન્દ્ર પાડલિયાનું ગામ છે મોટી પાનેલી। આ ગામમાં જ મળી હતી જાહેરમાં બેઠક। સુરેન્દ્રનગર ખાતે ભાજપની જંગી જાહેર સભામાં મોટી સંખ્યામાં अन्य પક્ષોના આગેવાનો અને હોદ્દેદારો પણ ભાજપમાં જોડાયા। ત્યારે કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી અજય કુમાર મિશ્રા, ભાજપના ઉમેદવાર જગદીશભાઈ મકવાણાએ આમ આદમી પાર્ટી કોંગ્રેસના 150થી વધુ આગેવાનો અને હોદ્દેદારોને પણ કેસરીઓ ધારણ કરાવ્યો છે। एनएसयूआई महामंत्री कृणाल सिंह जेतावतનું રાજીનામું ત્યારે ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો પડ્યો છે। તો કૃણાલ સિંહ જેતાવત આજે કેસરીઓ ધારણ કરશે। અગાઉ ઈડરની તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી લડી હતી અને આજે ટેકેદારો સાથે ભાજપમાં જોડાશે।